الحمد لله الحمد لله ذي الفضل والنعم، الحمد لله ذي الجود والكرم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه ربي وأشكره، هدى ويسر ووفق وألهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مبرأة من الشك والريب والتهم. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه النبي الأعظم والهادي الأكرم المبعوث للعرب والعجم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم منا بدين الله أعلم وبمنهاج الله تعالى وعلى السير عليه أسلم وأحكم، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يبعث الله النسم. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصيته تعالى للأولين والآخرين. يستفاد ذلك من قوله سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الآية. معاشر المسلمين، إنما أصبحت فيه دولتنا من المخاوف والشدائد والمصائب لا يخفى لكل ذي عقل سليم. أصبحت أمتنا في شر مستطير لا يأمن منه إلا من رحم ربك. كثر القتل والفقر ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، واقتطاف وقطع الطريق والحرابة وانتهاك الأعراض. غلت الأسعار في الأسواق، وما ذلك كله إلا جزاء وفاقا، أي نتيجة لما تحصد ألسنتنا من قبيح القول وما تكسب أيدينا من سيء العمل. وتلك سنة الله في الأمم السابقة، فإنه سبحانه وتعالى دمر كثيرا من الأمم السابقة لما عتت عن أمر ربها ورسله بأقل ما عتت هذه الأمة، يعني بأقل ما عتت عليه هذه الأمة من أمر ربها ورسله. فلولا أن الله سبحانه وتعالى تغمدنا برحمته لفاجأنا بالهلاك والتدمير كما حصل للأمم السابقة، وما ذلك على الله بعزيز. يقول الله تبارك وتعالى مخبرا عن إنكار الكفار للرسالة المحمدية: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فأجابهم الله تعالى قائلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ذكر الإمام البغوي عليه رحمة الله في تفسيره أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يعذب الله قرية حتى يخرج النبي منها والذين آمنوا ويلحق بحيث أمر، فقال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني المسلمين. فلما خرجوا قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إليه.
فعذبهم الله تعالى يوم بدر. وحكى ابن كثير في تفسيره عن عبد الله بن عباس أيضا أنه قال: إن الله جل وعلا جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من أقراء العذاب ما دام بين أظهرهم، فأمان قبضه الله إليه، وأمان بقي فيكم قوله: وما كان الله ليؤذبهم وأنت فيهم وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون. إخوة الإيمان عباد الله، إن هذه الأمة لم يبق لها أمان من الهلاك والتدمير سوى الاستغفار، بما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قبض، فعليكم عباد الله بالاستغفار. استغفروا ربكم والزموا التوبة النصوح من سيئاتكم، فإنه قد وردت النصوص الشرعية تحث على الاستغفار وتبين فضله، وهي كثيرة كما لا يخفى لمن اطلع عليها. ومن أبرز ما ثبت من فضله ما يأتي ذكره خلال الأرقام التالية. الفضل الأول: تكفير السيئات. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الفضل الثاني: رفع العبد من المقام الأدنى إلى المقام الأعلى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم أنه قال: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. خرجه الإمام أحمد وغيره. الفضل الثالث: الإكثار من الاستغفار، فإنه يجلب الرزق ويزيد البركة في الذرية والزرع، وهو أيضا يستنزل المطر، كما يستفاد ذلك من قوله في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلخ. عباد الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. منهني وإياكم الإله الثبات والسداد والإخلاص قولا ومفعلا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد البشر وعلى آله وصحبه المصابيح الدرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. وبعد، إخوة الإيمان، إنما سبق ذكره من ثمرات الاستغفار وفوائده لم يكن إلا نموذجا، وإلا فثمراته لا تعد ولا تحصى، فإنه ألف غير واحد من العلماء في ذلك، من أبرزهم الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد ابن هريس الزرعي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية. ينوى مسلمي ما سجرما fassarar hudubar yau a wannan rana ta Juma'a, wadda ta dace da 3 ko wani abu makamancin wannan ga watan 7 hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446, wanda ya dace da 3 ga watan Turawa watan Janairu shekara 2025 miladiya in sahal khabar.
a wannan masallaci masjidu abi dharrin al-gifari da ke nan garki babban birnin tarayya Abuja. Takenta shine istighfari ne babbar garkuwa da ta rage wa wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadda Allah ya ƙi saukar da azaba ga al'ummar saboda wannan garkuwar da Allah yake ɗauke yake rage raɗaɗin fitintunu masu yawa ta dalilinta. Da haka ya ku bayan Allah, ku lizimci istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan godiya da yabo da jinjina da muke tabbatar da su ga Allah subhanahu wa ta'ala, tare da shahadataini da salati da sallama ga fiyayyen halitta farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Ya ku bayan Allah masu girma, ina yi makaina wasiya, ina yi maku wasiya da tsoron Allah. Hakika tsoron Allah, taƙawa, ita ce wasiya mafi girma da Allah ya yi ga al'ummomin da suka zo kafin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma ita ce wasiyar da ya yi wa wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A ina za mu fa'idantu da haka, a ina za mu gane haka? Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake fada cikin suratun Nisa'i aya ta 131, yake cewa haƙiƙa mun yi wasiya ga wa'inda muka ba su littafi kafinku, wato Yahudu da Nasara, cewa kuma mun yi wasiya zuwa gare ku cewa ku ji tsoron Allah. Ya ku al'ummar musulmi, mu sani haƙiƙa abinda daular mu ko ƙasarmu ta Najeriya ta waye gari a cikinsa a yau, na tsorace-tsorace da tsanance-tsanance da musibu iri daban-daban da fitintunu kala-kala, abu ne wanda yake zahiri domin kowa yana jin raɗin a jikinsa. Al'umma ta waye gari a cikin wani irin yanayi, wata irin rayuwa mai ban tsoro, wata irin rayuwa mai razanarwa, ta yadda idan mutum bai fada cikin wannan matsalar ba, to sai ya tsinci kansa a cikin wannan. Idan ya samu ya tsira daga waccan, to sai kaga waccan tana tunkararsa, ko dai an taɓa ɗauke shi, ko an ɗauke ɗan uwansa, ko an ɗauke mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko wani abokinsa ko wani amininsa. Idan duk babu wannan, to alal aƙalla yana fama da matsaloli na hauhawar farashi, da haka yana ji a jikinsa. Idan babu wannan, yana fama da rashin wato ilimi ingantacce nagartacce ga 'ya'yansa da zurriyarsa, lafiya ingantacciya, social infrastructural facilities, duka za ga babu su yadda ya kamata. To ya ku al'ummar musulmi, ga zubar da jini ya yi yawa, yau jinin ɗan adam ya zama tamkar jinin kiyashi. Yau al'umma sun waye gari, wasu lokuta ka iya cewa kaza ta fi ɗan adam tsada, ta fi shi kima, domin yadda ake kashe mutane ba a ɗaukar mataki, ba a yin komai. Inda a ce gidan gonar wani alhaji kaje kai wannan, to akwai remedies, akwai ransom, dole za ka biya. Da haka zai demanding for damages and you must pay for it. To amma da yake rayuka ne, za ka ga matakan ba su kai yadda ya kamata a ce sun kai ba. Hauhawar farashi a ko'ina a cikin kasuwanni, amma fa ya ku al'ummar musulmi mu sani duka wannan ba komai ba ne face jaza'an wifaƙa, sakamako ne wanda ya daidai da irin ayyukanmu. Mu 'yan ƙasar, mu da ke cikin ƙasar, muna da namu matsaloli ta fuskar ɗabi'u da halaye da mu'amala, wanda hakan yakan yi tasiri wajen musibu da fitintunu ya zamanto suna yawaita, suna karuwa a koyaushe. Allah ya gafarta mana. Al'umma babu shakka kowa ya san irin abun da ɗaiɗaikun mutane suke aikatawa na manya-manyan laifuka da zunubai da rashin gaskiya nan da can. Wani ya zubar da jini ya kashe rai, wani ya yi sihiri ko tsafi ya haukata wani,
ko ya sanya mu wani wata cuta, wani ya taushe haƙƙin wani, wani ya canye dukiyar wani, wani ya ƙwace matsayin wani, wani ya taushe dukiyar maraya, wani ya ci ta ubangidansa, wani ubangidan ya taushe yaransa, wani ya fanɗare wa iyayensa, wani baya da aiki sai zina, liwaɗi, shan giya da sauran laifuka wa inda ba za ka iya kirga su ba. Idan ka zo a kasuwanninmu za ka ga yadda ake tauye ma'auni, ake naƙasa wato sikeli, da yadda mu'amalar mu take gaskiya ta yi karanci a cikin al'umma, amana sai ka neme ta ka rasa. Duka wannan laifuka ne da mu ne ɗaiɗaikun al'umma muke aikata su. Da haka sai ya zamanto ba mu cancanci wani abu ba na samun rayuwa ingantacciya da kwanciyar hankali 100% a wajen Ubangiji inda a ce saboda aikinmu ne. Domin wa zalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. To ashe al'ummar musulmi mu ma muna da gudunmuwa da muke bayarwa a cikin irin wa'innan laifuka ne wa'inda al'ummomin da suka gabace mu sun aikata kashi 1 cikin 100 ko 5 cikin 100 na wa'innan laifuka, amma Allah madaukakin sarki bai kyale su ba. Wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadida sai me wa azabnaha azaban nukra, da haka fadhaqat wa bala amriha wa kana aqibatu amriha khusra. ashe abu ne sananne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kawar da kai ga laifukanmu da ayyukanmu. Allah muna gode maka da kake haƙuri da mu, halimun la tu'ajilu akhdha asin asa yawman yatubu min adh-dhunubi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗa yana hakaito inkarin da mushrikan Makka suka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayin da yake kiransu zuwa ga tauhidi, zuwa ga musulunci, domin su nuna ba su yarda ba su imani ba, sai suka faɗi wata magana mai girma, suka ɗaga hannu suna addu'a cewa Allahumma ya Allah in kana hadha huwa al-haqqa min indik. Idan abunda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk da su ba su yarda da risalarsa ba, yake kira zuwa gare shi gaskiya ne daga wajenka, to fa amtir alaina hijaratan minas sama. Suka ce Allah ya masu ruwan sama. A to ba za mu ce Allah ka mana ruwan sama ba. A nan dai kam damirin nan sai dai mu mai da shi ilal ga'ib, dan mu masu laifi ne, ba za mu maimaita ba, sai dai mu ce suka nema. Allah maɗaukakin sarki ya ce suka ce a masu ruwan duwatsu daga sama, a itina bi azabin alim, ko kuma a zo masu da azaba mai raɗaɗi mai tsanani. Sai Allah ya ba su amsa, ya ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim. Sun ci sa'a, sun kuru. Allah ba zai azabtar da su ba, Allah bai kasance mai yi masu azaba ba ma damar kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana raye a cikinsu. Haka kuma Allah ba zai masu azaba ba in dai suna neman gafara, ko kuma a cikin al'umma akwai waɗanda suke neman gafara, suke yin istighfari. Al-Imam al-Bagawi Allah ya masa rahama a cikin tafsirinsa ya ambata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yarda da shi da mahaifinsa, yake cewa lam yu'adhibillahu qaryatan hatta yakhruja an-nabiyyu minha. Tunda aka halicci duniya da shaidanu da kafirai da mutanen banza tantirai da aka yi kala daban-daban, Allah bai taba azabtar da wata alƙarya ba ma damar annabin da aka tura mata yana zaune a garin, har sai lokacin da ya fita. Haka kuma wallazina amanu, idan akwai masu imani a ciki, to Allah ba zai yi azabar ba, domin karta shafe su, wato har sai sun fita sun bar garin, wa yalhaqa bi haythu umira, sun kai inda, tunda dama Allah zai ce ku fita daga wuri kaza ku tafi ina, ku tafi zuwa waje kaza, to har sai sun kai wajen, to daga nan ne kuma sai Allah ta'ala ya sa azaba ta sauka. To shi ya sama Allah maɗaukakin sarki ya ce da su ta iya yiwa ba su ga an saukar da azabar ba bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar garin Makka,
sai Allah ta'ala ya ce to wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Har yanzu akwai wata kariya ta biyu, shine Allah ba zai masa azaba ba idan akwai masu istighfari ɗaiɗaikun mumine ko mutanen kirki a ciki. To shikenan lokacin da sauran muminai galibinsu suka yi hijira suka bar garin Makka suka koma Madina, sai Allah ya saukar da azaba ga masu wannan addu'ar da aka je yakin Badar. Sai Allah ta'ala ya sa aka musu mai kisan gilla, suka wato kisa na wulakanci na kaskanci. Yakin Badar wanda ba a taba tsammanin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi nasara ba, domin su Quraysha suna ganin su ne masu ƙarfi, su ne super powers. Kuma yaƙi ne da ba a shirya ba makamai, ba dawakai, ba shiri, ba tanadi. Wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum. Amma Allah ya ce wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa wa yaqta'a dabira al-kafirin li yuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batila walau kariha al-mujrimun. Haka aka zo aka yi wannan yaƙi, aka kashe mafi yawan manya-manyan mushrikai da suke takurawa Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi da musulunci a garin Makka. Haka Ibn Kathir ya sake ruwaito wani athari daga Abdullahi dan Abbas, Allah ta'ala ya kare yarda da shi da mahaifinsa, yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya sanya ma wannan al'umma garkuwa guda biyu, wani special protection and prevention, in the sense that ba abin da zai sauka na azaba ya clearing din al'ummar gaba daya. Wato protection na farko shine kasancewar annabi yana cikinsu. To bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati, sai Abdullahi dan Abbas ya ce fa amanun qabadahu Allahu ilaihi. To garkuwa ta farko, kariya ta farko, Allah ya karbi abassa, ma'ana ya karbi rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma zuwa gare shi. Wa amanun baqiya fikum, yanzu saura garkuwa ta biyu wadda ita tana nan dindindin a cikinku, shine wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa hum yastaghfiruna. In dai kuna neman gafara, in dai al'umma suna neman gafara suna istighfari, to duk abin da suka aikata, ko da wasu sun kira ruwa, to wannan ɗaiɗaikun masu istighfari, to babu shakka saboda su sai Allah ya kawar da kai, Allah ya yafi. Ya ku al'ummar musulmi masu imani, wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laifuka sun yawa a cikinta, kamar yadda ba na tunanin akwai wanda ke inkarin wannan. Ta'asa da fasadi da ake a cikin wannan al'ummar wallahi ya wuce duk inda kake tunani, kuma abu ne wanda 247 koyaushe. Yanzu da muke hudubar nan, da za a yi maka kashafi ka ga zunubin da ake wa Allah, da sai ka ce ubangiji wani irin haƙuri da yake da shi. Ba kai kana ganin kana masallaci ba, a to kai kenan. In ka hada, in kai comparing, kai contrasting da wanda suke saba ma Allah, ba ku wuce kashi 5 ba cikin 100 yanzu as I speak to you, yanzu nan. Da haka wannan al'umma abinda ya zama mata kariya shine istighfari, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ambata. Da haka ya ku bayin Allah, ku yawaita istighfari, ku yawaita tuba ingantacciya, mu yawaita neman gafarar Allah, mu yawaita tuba bakin gwargwado. Dama me ake nufi da istighfari? Duk sanda kace astaghfirullah, ma'anarsa shine Allahumma ghafirli, bi ma'ana 100%. Duk sanda kace astaghfirullah kana cewa ya Allah ka gafarta mani, shine ma'anar. Ko lokacin da kace rabbi ghafirli, nafsu shay. Da haka ya ku al'ummar musulmi, mu yawaita neman gafarar Allah, sannan musamman lokacin da muke neman gafara din, mu rika tunano laifukanmu da zunubanmu. Ni mai laifi ne, ni mai kuskure ne, na san laifukana, kai ma ka san naka, ke ma kin san naki, kowa ya san nashi, kowa yana da shortcomings. Sai dai wannan nashi in aka hada da na wancan, sai an hada mutum 50 sannan sai su nashi guda daya. To lokacin da kake cewa astaghfirullah, ka rika hakaito laifukanka da kake aikatawa, zunuban da kake yi, ka rika hararo su a cikin me kwakwalwarka.
kamar yadda al-Imam Abu Hamid al-Ghazali Muhammad ibn Muhammad ad-Dusi ya ambata cewa matakan masu ambatan Allah guda hudu ne. Duk wanda kaga yana zikiri to adh-dhakiruna lillahi arba'u adrub, mataki hudu ne. To daga cikin mataki na biyu shine wanda yana ambatan Allah amma yana ganin ma'anar abin da yake faɗa, yana hararo laifukansa da zunubansa. Amma mataki na farko shine wanda astaghfirullah amma kuma yana kallon talabijin, ko ba gani ba, ko kuma ana labari yana astaghfirullah, ko kuma kaga wannan kawai dai ba a cewa dai ba komai, amma dai irin abin nan da ba wato dai da babu dai ƙara ba daɗi dai kawai, ba dai za mu ce kare ba dai, amma akwai rauni. Akalla al'ummar musulmi mu rika hakaito me laifukanmu da zunubanmu da ma'anar istighfari yayin da muke yin sa. Abu na biyu da yake da muhimmanci mu rinka furta kalmomin daidai, astaghfirullah kar mu rika astaghfirullah. Ka san wani haka za a ga yana yi, haka in zo tasbih tasbihar sama za a ga yana haka kawai, kai ka san wannan dan cuwa-cuwa ne. Wannan ba ambatan Allah mutum yake yi ba. Ka'ida dole harshen kai me ya furta abin, sannan wanda kuma yake istighfari amma za ka gan shi shiru, labbansa ba su motsawa, shi ma ba istighfari yake. Duk wani ambatan Allah ko karatun Qur'ani dole sai harshen ka ne, sai bakin ka ya motsa. Haka wanda suke sallah inda ake boye karatu kaga sun yi shiru, sallar azhar ko lasa haka ba karatu suke ba, an gane ko tunani suke yi. Su ko mala'iku ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi rakibun atid, sai ka furta sannan sai su recording. Da haka yana da kyau mu kiyaye wannan. Ya ku al'ummar musulmi, a gurguje lalle mu sani cewa yawaita istighfari zai zama sila na daukewar da yawa daga cikin fitintununmu, domin shi ubangiji dama yana so in kai laifi ka yarda me kayi. Ko da ubangidanka idan kai masa laifi sai ka zo ka ce, oga wallahi na san ban yi daidai ba, na san cewa ban kyauta ba, amma don Allah kai haƙuri, ina ga zai fi samun confidence na yafe maka sama da ka zo yana maka fada ka ce to ni yanzu kana nufin baka ma yi ba. So haka ake bukatar mutum ya zama yana confession, kana confessing idan kana da zunubai a wajen ubangiji. A gurguje, na farko idan muka yawaita neman gafarar ubangiji, abu na farko da za mu samu shine Allah zai yafe mana wa'annan kurakuran namu. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahim. Aya ta 110 suratul nisa. Allah ya ce duk wanda ya aikata wani aiki na zunubi mummuna ko ya zalunci kansa, abin da yake da alaka tsakaninsu da ubangiji, thumma yastaghfirullah, sai ya zauna yana ta neman gafarar Allah, to yajidillah, zai samu Allah din da yake neman gafararsa ghafuran rahiman, yana mai gafara kuma yana mai jin kai, kenan zai iya yafe masa. Abu na biyu, idan muka yawaita neman gafara muka yawaita tuba, raf'ul abdi min al-maqamil adna ila al-maqamil a'la, za a ɗaukaka matsayin bawa daga mataki na farko na ƙasa zuwa mataki na sama. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin hadisin da Abu Huraira ya ruwaito, al-Imam Ahmad ibn Muhammad ash-Shaybani al-Marwazi ya fitar da shi a cikin al-Musnad, hadisi na 10610, cewa Allah madaukakin sarki zai ɗaukaka darajar wani bawa daga cikin bayinsa na kwarai a cikin aljanna. Misali, yana level 1 ko yana gida aljanna na farko, to sai a dauke sai a kai shi na 5 ko na 6. Sai wannan bawa ya ce, ya rab, ya ubangiji, annali hadhi, ya aka yi na samu wannan promotion, double ko triple promotion kenan ko? Sai ubangiji ta'ala ya ce, bistighfari waladika laka, ɗanka ne bayan ka mutu kullum in yi sallah sai ya daga hannu yana, ya Allah ka gafarta wa baba, ya Allah ka yafe ma baba, Allah ka yi rahama da jin kai ga baba. To wannan istighfarin da yake taimaka, sai ana ta uplifting din position ɗinka, ana ta uplifting, da haka sai ka samu matsayin da bai kamata a ce in dan aikin ka bane ka samu.
abu na uku a gurguje, idan mutum ya yawaita istighfari zai iya samun saukin talauci, zurriyarsa za ta yi albarka, gonarsa in manomi ne ba Abuja product ba ne, to zai ga abubuwa na me daban al'ajabi a cikin harkar gona ko a cikin harkar kiwo. Ubangiji ta'ala yana faɗa ya ce a kissar annabi Nuhu ya ce na ce da su ku nemi gafara Ubangijinku, ku yawaita istighfari, hakika Ubangijinku mai yawan gafara ne, ka gaffar ala wazan ruwan sama masu yawa masu albarka. Allah zai ƙara maku, zai daɗa maku dukiya, hanyoyin arziki da yawa, sannan kuma Allah zai sanya maku gonakinku su zama masu albarka, ya sanya maku ƙoramu su rinka gudana. Al-Imam al-Qurtubi ya ambaci wani athari daga Ibn Subayhin. Wani mutum ya zo wajen al-Imam al-Hasan al-Basri, masallacin nan duka tiles ne ba, ko ba haka ba? Yanzu wani tazuru yana cikin tiles ne, ko ba gane ba? To idan bera ya samu waje ya makale a masallaci bai bishi matsayi ba, shine ga fanka ga komai. Ya ce wato talauci, sai ya ce to kaje kai ta istighfari. Shikenan sai ga wani shi kuma ya zo ya ce bai taba haihuwa ba, an nemi magani har an gaji, ya ce to je kai ta istighfari. Sai wani mutum da yake kusa da shi ya ce, ko mutanen da suke kusa da shi ɗalibai suka ce faƙulna lahu fi zalika, sai muka ce da shi ya za a zo da cututtuka matsaloli daban-daban amma magani ɗaya. Sai ya ce ba ku gane sirrin ba ne, Allah ya ce faƙultu astaghfiru rabbakum innahu kana gaffara kaza 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 har zuwa ƙarshe. Daga ƙarshe ya ku al'ummar musulmi, istighfari yana da nau'uka daban-daban. Malamai sun ambaci falalar istighfari irin abin da ya wuce tunaninka, ya wuce tunanina. Malamai sun yi rubuce-rubuce akan falalar istighfari. Ka karanta ko anan ƙasa-ƙasa alwabilus sayyib min alkalimit tayyib na al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya Abu Abdullah Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakar. Zaka sha mamaki, sai da ya kawo wato abubuwa na ban mamaki wanda suke da alaka da me da istighfari. Haka kuma in karanta sauran littafai da yawa za ka ga abubuwa na ban mamaki, musamman in ka koma irin su al-azkar, littafai dai ga sunan da yawa, silahul yaqza li tarad ash-shaytan, al-wiqayat al-insaniyya, nan ma za ka ga wasu abubuwan da kalmomi ne akwai istighfari a ciki da sauransu. Dan haka istighfari yana da nau'uka da yawa. Nau'i na farko shine sayyidul istighfar, shugaba ne shi na dukkanin wani nau'in istighfari. Al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Shaddad dan Aus, Allah ta'ala ya kare yarda da shi, cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce shugaban istighfari, ba akwai shugaba ba a cikin al'umma, akwai shugaba a gida, akwai shugaba a kasuwa, ko ba haka ba? To shugaba na dukkanin istighfari shine ka ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya karanta wannan addu'a da safiya bayan sallar asuba, yana mai kudurce abin da take dauke da shi na ma'ana, sai Allah ya kabi rayuwarsa a wannan yinin, to dan aljanna ne, Allah zai gafarta masa duk abin da yake da alaka tsakaninsa da ubangiji, Allah zai kawar da kai, sai dai kuma haƙƙin jama'a nan ne matsala take. Idan kuwa ya karanta da yamma zuwa safiya sai ya mutu a wannan daren, nan ma ana ganin cewa zai samu shiga aljanna, Allah ta'ala zai gafarta masa, hadisi na 6306 a cikin sahihul Bukhari. Idan kuwa matsala ce kake buƙatar Allah ya tsare ka daga wani kaidi ko wani makirci ko wani kaza, to akwai wani zikirin makamancin sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. La ilaha illa anta kaza kaza kaza, hatta inda zaka ce Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri kulli dabbatin anta akidhun bi nasihata inna rabbi ala siratin mustaqim. Kawai ka je ka kwanta mala, ba matsala insha Allah. Daga ƙarshe shine mutum yana iya cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Shi ma yana cikin Bukhari, bal ma na daga cikin addu'o'in da manzon Allah yake karantawa bayan tahiyya ta ƙarshe bayan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nau'i na uku kuma na ƙarshe shine mutum ya ce wato astaghfirullah al-azima alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Anan nake so in dan yi tsokaci,
mu daina cewa la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kuskure ne. La ilaha illa huwal hayya al qayyuma, tunda cewa kai astaghfirullah sifa ne ai, an gane ko? Al hayya al qayyum wa atubu ilaihi sau uku, to Allah ta'ala zai gafarta masa zunubansa ko da sun kasance sun kai yawan kumfante. Muna roƙon Allah madaukakin sarki, mu masu laifi ne, mu masu zunubi ne, mu masu kuskure ne, ya gafarta mana. Allah ka ba mu ka ba mu ikon yawaita istighfari da tuba zuwa gare ka, domin muna da laifukan da inda dan aikin mu ne, to ya ubangiji ko da ruwa da ya kamata mu sha mu sun yi a rayuwarmu, wallahi ba za mu samu ba. Kuma duk mun san wannan, kowa ya san laifinsa. Wallahi inda Allah zai maka kashafi ka ga laifukan da muke aikatawa da laifukan da mutane suke aikatawa, wallahi sai ka dafe kanka. Shi yasa al-Imam Abdullahi da Abbas ya fassara wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa baɗina, cewa suturce bawa da ake. Allah ta'ala ha gafarta mana, Allah ta'ala ha kawo mana sauki a wannan ƙasa. Ibadallah, inna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi shay'in bada fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikati al-musabbihati bi qudusihi wa thalatha bi jinnihi wa insihi fa qala azza min qailin subhanahu inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ود اللهم عن خلفائه الأربعة بكر وفاروقهم وذي النورين وأبي السبطين وعن سائر الصحابة وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.